जिस अंतर रवै हर नाम बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मान परतख गुरु निस्तारे बाणी बिरलो विचार सीम जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए गुरु गुरु गुर कर मन मेरे तारण तरन समरथ कल जुग सुनत समाद शब्द जिसके रे फुन दुखन नाश सुखदायक सूरो जो तरत ध्यान बसत तिह नेरे पूरो पुरख हृदय हर सिमरत मुख देखत अग जाहे परे रे जो हर बुध रिद सिद्ध चाहत गुरु गुरु गुर कर मन मेरे पूरो पुरख हृदय हर सिमरत मुख देखत अग जाहे परे रे जो हर बुध रिद सिद्ध चाहत गुरु गुरु गुर कर मन मेरे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सवैये महले चौथे के इस बाणी दे विचों ये भट्टनाल जी का 10वां सवैया है। इस दी विचार भाई बलदेव सिंह जी ओगरा कथावाचक गुरुद्वारा बाबा बकाला साहब
आप जी नूं सरवण करवाउणगे। एक दिन का उन्हां दा समा है साडे पास। संगत वालों, प्रबंधक सेवादारां वालों भाई साहब जी का धन्नवाद। अज सिख कौम के महान शहीद बाबा दीप सिंह जी का शहीदी दिहाड़ा है, जिन्हां ने गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी दे कोलों अमृत छकिया। मां बाप ने उन्हां दा नाम दीपा रखिया सी, परिवारक घर का नाम सी दीप सिंह। बन के गुरु दे नाल जिहड़े असीं शब्द बोलते हैं कि सेवक की ओढ़क निभही प्रीत, जीवत साहिब सेवियो अपना चलते राखियो जीत। ये शहादत इस गल का प्रतख प्रमाण है कि पूरा जीवन गुरु पिता महाराज नूं समर्पित किया और श्री हरमंदिर साहब दरबार साहब की जिहड़ी बेहुरमती हुई सी उहदा बदला लैण वास्ते, उहदी सज़ा देण वास्ते बाबा जी ने अपनी शहादत दी है। उन्हां दी शहादत नूं जिन्ने वारी भी असीं कोटान कोट वारी भी मत्था टेकीए वो थोड़ा है। कल 16 तरीक संग्रांद है, 19 तरीक जगत गुरु गुरु नानक साहब महाराज जी का बितर पावन प्रकाश गुरपुरब है, जो हर साल की तरह गुरुद्वारा रकाबगंज साहब अमृत वेले तो लैके देर रात तक मनाया जाएगा। आप सारी संगत नूं बेनती है, आप जी ने सेवा करके हाजरियां भर के गुरु की बख्शिशां प्राप्त करनियां। गुरु पातशाह जी के गुरपुरब के उपलक्ष्य विच 11 तरीक तो जो धार्मिक पुस्तक चित्र प्रदर्शनी आरंभ हुई है, ये 23 तरीक तक रहेगी। आप जी जरूर इस तो लाहा लवो। जदों भी गुरु घर आवो, खास करके जदों अंदर दरबार विच आउणा है, उस वक्त मास्क जरूर लाओ, सादा लिबास पा के आओ। अपने घरां विच बच्चियां नाल पंजाबी बोलो, बच्चियां नूं गुरमुखी पढ़ाओ ताकि साडे बच्चे बाणी पढ़ सकन, साडे बच्चे गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे चरनी लग सकन। अपने नावां दे नाल भी सिंह ते कौर शब्द लिखो। चेत अचेत जे मां बाप तो भुल हुई है तो सानू उहदे विच दुरुस्ती करनी चाहिए। अपने सर्टिफिकेट भी ठीक कराओ। गुरु घर दे रख रखाव सेवा संभाल विच अपना दसवंध जरूर पाओ। गुरु के लंगरां वास्ते रसद, कड़ा प्रसादी, देग वास्ते देसी घ्यो, बाला साहब हॉस्पिटल वास्ते बैड तो लैके वेंटीलेटर तक कोई भी सेवा आप जी भेज सकते हो। इमारत की सेवा जथेदार बाबा बचन सिंह जी करवा रहे हैं। अगले समय की बाणी दी विचार अते जो अज बाबा जी का शहीदी दिहाड़ा है वो इतिहास सरवण करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। बलहारी गुर अपने
ਦਿਉਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੈ ਘਾਉ। ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ ਅਬ ਜੂਜਨ ਕੋ ਦਾਉ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਜੋ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ। ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੈ ਕਬਹੂ ਨਾ ਛਾਡੈ ਖੇਤ। ਜੋ ਤਉ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਉ ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਉ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੈ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੈ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਜੁਗ ਹੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਛਤਰ ਚਵਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਾਲੀਏ ਕੁਲ ਆਲਮ ਪਾਕ ਏ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਜੋਤ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦਾ ਅਵਤਾਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਹਿਤ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਖੇਵਟ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਮਿੱਠੀ ਅਤੇ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਅੱਠਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਿੱਤਰ ਚਰਨ ਸੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਕਰਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਪਾਤਰ ਬਣ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰਾਮਤ ਦੇ ਸਦਕਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ 1400 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੱਟ ਨਲ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਸਵਈਏ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੁਣੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ, ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ, ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ, ਸੂਰਬੀਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਦ ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ 101 ਸਾਲਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਵੀ ਹੈ। ਸਵਾਓ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤਹਿਤ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਦੇ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ
ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਸਮਰੱਥ ਕਲਯੁਗ, ਸੁਣਤ ਸਮਾਦ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਕੇਰੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਸਵਈਆ 11 ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਭੱਟ ਨਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਭੱਟ ਨਲ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕੀਤਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆਂ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣਿਆ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਭਵਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਭਵਜਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੁੱਧੀ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੈਂਥਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹਿਓ ਸੰਤ ਹਾਂ ਟੋਲ, ਸਾਧ ਬਹੁ ਤੇਰੇ ਡਿਠੇ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਤਪਸੀਆਂ ਮੁਖੋਂ ਇਹ ਪੰਡਤ ਮਿੱਠੇ, ਬਰਸ ਏਕ ਹੋਂ ਫਿਰਿਓ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਰਚੋ ਲਾਇਓ, ਕਹਿਤੀ ਕਹਿਤ ਸੁਣੀ ਰਹਿਤ ਕੋ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਆਇਓ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਟਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਖੀਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਓ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਖਿਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੋਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਬਚਨ ਨਿਕਲੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਲੱਭਦਿਆਂ ਲੱਭਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਲੱਭ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭੰਨ ਮਥਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੱਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੱਕਿਆ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਵਈਏ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਭੱਟ ਨਲ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਭਵਜਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਸਮਰੱਥ ਕਲਯੁਗ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗ ਜਹਾਜ਼ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ। ਭਾਈ, ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਭੈੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਆ।
ਪਾਠਕ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਸੁਣਤ ਸਮਾਦ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਕੀਰੇ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਮਾਧੀ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਚਨ ਕਹੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਵਣ ਆਰੰਭ ਕਵਣ ਮਤ ਵੇਲਾ, ਤੇਰਾ ਕਵਣ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਕਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਵਨ ਆਰੰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਵੇਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਹੀ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ 'ਚ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾ ਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਸ ਪਰਬਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮਹਾਨਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਤ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਈ। ਖੁਆਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਡੋਰੀਆਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਚੁਣਿਆ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕਦੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੋਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਬਿਰਤੀ ਸਿੱਧੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਦਰਜਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ तमाम ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਕੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸੁਣਤ ਸਮਾਦ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਕੇਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸਿੱਧਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਨੁੱਖ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ तमाम ਗ੍ਰੰਥ ਕੇਵਲ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਬਿਰਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕੀਤਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮਾਧੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਕੁੰਭੇ ਬੱਧਾ ਜਲ ਰਹਿ, ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ, ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹਿ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਹਿਥ ਹਰ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿਤ ਬਿਦ ਚੜਿਆ ਜਾਏ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਕੈਸਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਹਿਥ, ਬੋਹਿਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਹਾਜ਼।
गुरु केड़ा जहाज है, इस जहाज विच किवें सवार होया जा सकता है। सतगुर बोहित हर नाम है, कित विद चढ़िया जाए, सतगुर कै भाणै जो चलै, विच बोहित बैठा आए। भाई जिहड़ा गुरु दे हुक्म दे विच चलदा है वो इस जहाज विच आके सवार हो जाता है, ते जिहड़ा गुरु दे जहाज विच आके सवार हो गया ना, सच जानियो वो संसार रूपी भवजल तो पार लंघ जावेगा। पर इस जहाज विच सवार होण दीयां शर्तां की ने? गुरु दा भाणा मनना, गुरु दा हुक्म मनना। जो गुर कहे सोई भल मानो, हर हर कथा निराली। जदों असीं ऐसे गुरु दे चरनां दे नाल जुड़ांगे, सतगुरु कहंदे केवल संसार रूपी भवजल तो पार लंघण दी जुगती नहीं आवेगी। भट्ट जी कहंदे केवल ते केवल रब नाल समाधि नहीं जुड़ेगी, बल्कि होर भी बड़ियां बरकतां जिहड़ियां ने वो गुरु दे चरनां दे नाल जुड़ियां प्राप्त होणगीਆਂ। वो किहड़ियां किहड़ियां बख्शिशां ने? अगले बंद विच भट्ट साहिबान बड़े प्यार ते सत्कार सहित सानू गुरु दी वडियाई दसदियां कह रहे ने, फुन सुख दा दुख नासक, फुन दुखन नासक सुखदायक। भाई ऐसे गुरु दे चरनां दे नाल जुड़िया दुखां दा नास हो जाता है। फुन दुख नासन, दुखन नास सुखदायक सूरो। भाई गुरु दे चरनां दे नाल जिथे दुखां दा नास हो जाता है, उत्थे गुरु वो सूरमा जिहड़ा सानू सुख दे दिंदा है। जीवन दे आत्मिक सुख सानू संसार रूपी भवजल विच प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा गुरु सूरमा है जो धरत ध्यान बसत ते हनेरे, जिहड़ा उस अकाल पुरख दे चरनां दा ध्यान धरदा, ऐसे गुरु दे चरनां दे नाल जुड़ के पातशाह कहणगे वो इस गल नूं समझ जांदा है, नेरा ना ही दूर, निज आत्मै रहिया भरपूर। जिहड़ा शब्द गुरु दे चरनां दे नाल जुड़ जांदा है, उहनूं समझ आ जांदी है कि नेरा ना ही दूर, निज आत्मा रहिया भरपूर। कह रविदास हाथ पै नेरा, सहजे होए सो होई। जिहड़ा गुरु दे चरनां नाल जुड़दा उहनूं समझ आ जांदी है, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजै सो पावै। भाई जिहड़ा परमेश्वर ब्रह्मंड दे विच समाया होया है, वो परमेश्वर साडे पिंड दे अंदर भी है, साडे शरीर दे अंदर भी रमिया होया है। भाव कि वो अकाल पुरख साडे तो दूर नहीं। फरीदा जंगल जंगल क्या भवे, वन कंडा मूड़े, वसी रब हियाली है, जंगल क्या ढूंढे। फिर बंदा जंगलों में उस रब की भाल नहीं करता, उते घर बैठे गुरु ध्यायो, उते घर बैठा ही फिर अकाल पुरख नूं ध्या के परमेश्वर दे विच अभेद हो जाता है। वो ऐसा मनुख जदों गुरु दे चरनां दे नाल आके जुड़दा है ते साध संगत दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। जिथे साडे दुख दूर हुंदे ने, तीने ताप निवारण हारा, दुख हंता सुख रास, ताको बिगड़ न को लागै जाके प्रभ आगै अरदास। गुरु साहब जी ने बड़े प्यारे बचन कहे ने। साहब कहते जदों आपां सच्चे गुरु दे चरनां दे नाल जुड़ांगे ना, साडे दुख नाश हो जाणगे। पर जे असीं अपनी बुद्धि अनुसार कोई गुरु धारण करके उहदे कोल जाके अपने दुखड़े दसांगे, साडे दुखड़े घटणगे नहीं, होर भी वध सकदे ने। क्योंकि दुख तिसै पै आखिए, सुख जिसै ही पास। दुख भी उस गुरु दे कोल जाके दसने चाहिए ने जिहड़ा आप सुखी होवे, जिहड़ा आप सुखी होवे। जिहड़ा आप दुखी बैठा होवे, वो सानू सुख कित्थों देवेगा। ते ऐसा गुरु कौन है? बलहारी गुर अपने, दिवहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते किए, करत न लागी वार। ऐसा गुरु है शब्द गुरु, जिस गुरु दे लड़ लगिया सानू आत्मिक तौर दे उत्ते सुख प्राप्त हो जांदी। जिस गुरु दे चरनां दे नाल जुड़िया साडा ध्यान परमेश्वर दे चरनां विच जाके जुड़ जांदा है, ते साडे दुखां दा नाश हो जांदा है, ते सुख साडे हिरदे रूपी घर दे अंदर प्रवेश कर जांदी।
ਭਾਈ ਜੇ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਨਾ ਕਬਹੂ ਝੂਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਨਾ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਹਰ ਰੰਗ ਮਾਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਜਮ ਕਾ ਡਰ ਕਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਸਦ ਹੀ ਸੁਖ ਦੇਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਨਵ ਨਿਧ ਪਾਈਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਸੱਚ ਸਮਾਈਐ। ਜੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆਵਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਭਾਈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕਉ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈਐ। ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ, ਜਿਹਨੇ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਦੋਂ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਦੋਂ ਟਿਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਗਏ ਅਡੰਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਵਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਘਰ ਬੈਠਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬੈਠਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਠੰਡ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਈ ਚੇਲੇ, ਕਈ ਧਰਮਾਤਮਾ, ਕਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਣ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੈਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਵਾਕਈ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡੋਲ ਗਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਾਕਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਾ, ਉਸ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੁਖਦਾਇਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਟਕੇ ਭੇਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਇਹ ਭਟਕ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।
ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਚ ਕਰਵਾਏ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਬਚਨ ਕਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੱਚਿਓ ਗਾਸ਼ੋ ਪੁੱਤਰੀ ਰਾਜ ਕੁਵਾਰ, ਸਾਚ ਭਣੋ ਸੁਣ ਦੌਤ ਸਵਾਰ। ਬੱਚਿਓ ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧੀਆਂ ਦਾ ਏਦਾਂ ਨਾਚ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਏਦਾਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਨਾਚ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਟਕੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਧੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਘਰ? ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇਰਾ ਘਰ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਭੇਟ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮਨ ਭੇਟ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਨ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦਾਤਾ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਹੀ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਮਨੁੱਖ ਕਉ ਦੀਨਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਭੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹੇ, ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਬੀਰ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੇ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪਤੇ ਕਿਆ ਲੱਗੈ ਮੇਰਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਤਿਆਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨ ਨਦਰੋ ਨਦਰੀ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਧੀਆਂ ਬਾਪ ਅੱਗੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪੈਲਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਚ ਨਾ ਵੇਖੀਏ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹੀਏ, ਧੀਓ ਇਦਾਂ ਪੈਲਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੈਲਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਚ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਸ ਕਰਕੇ ਆਈ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਫਲਾਣੇ ਗਾਣੇ ਤੇ ਡਾਂਸ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਉਸੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਪ ਨੇ ਡਾਂਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਂਸ ਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ ਹੋਣ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਵਾਏ ਹੋਣ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਸਕਾਂਗੇ। ਖੈਰ,
जिथे मैं ये बेनती कर रहा साध संगत, राजा शिवनाभ के हिरदे नूं ठंड पै गई। 18 रजवाड़े जिहड़े राजा शिवनाभ के विरोधी होए पे सन, जदों राजे शिवनाभ ने गुरु नानक दा हुकम मन्निया, वो 18 दे 18 रजवाड़ियां ने अपनी ईरखा छड्ड के राजे शिवनाभ की गुलामी कबूल कर ली। इंज कह दईए, जदों कोई अपना मन गुरु के चरणों में भेंट करता है तो गुरु सारिया बरकतां दे के निवाज देता है। अज भट्ट साहबान भी सानू यही गल समझा रहे ने, भाई गुरु सुख देने वाला है, गुरु बड़ा वड्डा सूरमा भी है। गुरु ऐसा सूरमा है जिहड़ा मनुख दे अंदर दे 5 विकारां दा नाश कर दिंदा है। बाहरी तौर दे उत्ते लखां फौजां भी साडे अंदर दे 5 विकारां दा नाश नहीं कर सकदियां, पर गुरु ऐसा सूरमा है जिहड़ा साडे मन दे नाल जंग करदा है। साध संगत, जदों गुरु रूपी सूरमे दे शब्द दी विचार नाल असीं मन दे नाल जंग करदे हां ते एक दिन वो समा आउंदा है जदों मन जीता जग जीत। मन दे नाल जंग करन वाला सूरमा जगत ते जित प्राप्त कर लैंदा है। ये वड्डा सूरमा किया गया। जाको हर रंग लागू इस युग में सो कहियत है सूरा। गुरु ऐसे सूरमे संसार ते पैदा करदा है जिहड़े सूरमे अपने अंदर दे विकारां दे नाल जंग करदे ने। इदां दे सूरमे गुरु पैदा करदा है। ते फिर सानू ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप मुकत मोहे तारै। सानू ते बलहार जाना चाहिए। ऐसे गुरु तो बलहारी गुर अपने दिवहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते की ये करत न लागी वार। भाई सानू ते ऐसे गुरु तो बलहार जाना चाहिए। भूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुर वड भागी पाया। सिमर मना राम नाम चितारे, बस रहे हिरदे गुर चरण प्यारे। भाई आपां ते ऐसे गुरु तो सदके जाइए जिहड़ा गुरु संसार ते ऐसे सूरमे पैदा करदा है। धन गुरु ग्रंथ साहिब की अमृतमई बाणी के अंदर गुरु रामदास महाराज जी की वडियाई करदे आ, गुरु रामदास जी की उस्तत करदे आ, भट्ट जी बचन करके समझा रहे ने, भाई जिहड़ा मनुख ऐसे गुरु के चरणों के नाल जुड़दा है, सच ये है सारिया बरकतां उस मनुख नूं प्राप्त हो जांदियां ने। तरत ध्यान बसत ते हनेरे, वो अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर जिहड़ा इहदी मैं मेरी दी भावना दे करके इहदे तो दूर सी। सच ये है जदों हौमै दा नाश होया, हंकार दी कंध अदरों टुटी, किव सचियारा होई है, किव कूड़ा टुटै पाल। साध संगत, जदों कूड़ दी कंध टुटे ते अंदरले पासे तो रब दे दीदार हो गए। इंज कह दईए, भट्ट साहबान गुरु रामदास जी की वडियाई विच सानू इस बंद तो अगे समझाउंदे ने। पूरो पुरख हृदय हर सिमरत, मुख देखत अग जाहे परेरे। भट्ट जी कहते भाई ऐसे गुरु दे ऐसे परिपूर्ण सतगुरु पातशाह जी का हिरदे रूपी घर दे विच नाम जपिया, शब्द नूं हिरदे विच वसाया, मुख देखत ऐसे गुरु दे दर्शन करदे आ। दर्शन परसे है गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। कट्टे असंख पाप नावै एक कणी। पातशाह कहणगे ऐसे गुरु दे दर्शन करदे आ, अग जाहे परेरे। अग तो भाव हुंदा है पाप। जिस गुरु दे प्रेरणा दे सदका, जिस गुरु दे उपदेश दे सदका, जिस गुरु दी सिੱਖਿਆ दे नाल मनुख दे करोड़ां पाप नाश हो जाते हैं। करोड़ां पाप। धन गुरु अर्जन देव महाराज जी इसे प्रथाए बड़ी प्यारी सिੱਖਿਆ देंदे ने। कहने के भाई महिमा साधु संग के सुनो मेरे मीता, मैल खोई कोट अग हरे, निर्मल भये चीता। भाई जदों असी गुरु ग्रंथ साहिब जी अमृतमई बाणी पढ़ते हैं, संगत विच चल के आउंदे आ ते हिरदे रूपी घर विचों जिथे विकारां दी मैल उतरदी है ना, कोट अग हरे, करोड़ां पाप नाश हो जाते। निर्मल भये चीता, ते हिरदा रूपी घर जिहड़ा वो पवित्र हो जाता है। ऐसे गुरु के दर्शन कीते आई
ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪ ਵਿਣਸ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਘਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਤੇ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸੀ ਬਰਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਸੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਸੀਆਂ ਮਹਿਰਾਮਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਟੇ ਅਸੰਖ ਪਾਪ ਨਾਵੈ ਇੱਕ ਕਣੀ, ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀ ਬਸਾਵੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਗਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਭਾਈ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਕੱਟ ਦੇਵੇ, ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਹਰ ਬੁੱਧ ਰਿੱਧ ਸਿਧ ਚਾਹਤ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇਗਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਮੰਗਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਤਾਕੀ ਦਾਸੀਏ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਵਰਾ ਸਾਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਨੇੜਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਅਕਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਅਕਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਤਾਕੀ ਦਾਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਤੇ ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ, ਈਹਾਂ ਊਹਾਂ ਸੱਚ ਹੋਵੇ। ਐਸੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲੜੀਵਾਰ ਪਾਵਨ ਪਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਭੱਟ ਨਲ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ 10ਵਾਂ ਸਵਈ 9ਵਾਂ ਸਵਈਆ ਹੈ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ, ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ, ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ, ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੌਰਾ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਮਾਤਾ ਜਿਉਣੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਪਹੂਵਿੰਡ ਵਿਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ
मुखड़ा तकिया, बड़ा प्यार किया, माँ बाप नूं पुछया नाम की है, कह लगे जी दीपा। सतगुरु कहंदे ये सारियां दा संसार दे उत्ते दीपक होवेगा। बड़ियां बख्शिशां दे के गुरु साहब जी ने नवाजिया। कुछ समा बाबा दीप सिंह जी सतगुरां दे चरनां विच रहे। इत्थे कुछ कलम दी सेवा भी मेरे पातशाह ने बख्शी। बच्चे दी लिखाई वेखी बड़ी प्यारी। समा पा के धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी सतगुरां दे मुबारक चरनां विचों ये बच्चे ने अपने नगर विखे जाना कीता। उत्थे जाके परमात्मा दी भजन बंदगी वाले पासे अपना चित जोड़िया। धन धन बाबा दीप सिंह जी जिन्हां ने समा पा के गुरु साहब जी के चरनां चों जिथे खंडे बाटे की पौल छकी, गुरु दीआं असीसां प्राप्त कीतियां। जदों तख्त दमदमा साहब की धरती ते धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी मुढ़ तो गुरु ग्रंथ साहब की संपादना कर लगे तो फिर ध्यान मारिया सुंदर लिखाई वाले पासे। बाबा दीप सिंह जी नूं सुनेहा भेजिया। उस धरती ते आके स्याही उन्हां समयां दे अंदर तैयार करनी, कलमां की सेवा करनी। भाई मनी सिंह जी नूं लिखारी बनाया। बाबा दीप सिंह जी उन्हां ने साहिब जी के चरनां विच रह के इत्थे बेअंत सेवावां कीतियां। इत्थों तक बाबा दीप सिंह जी उन्हां ने अपनी कलम के नाल 4 होर ग्रंथ भी जिहड़े सी वो लिखण की सेवा की। 4 तख्तां दे उत्ते उन्हां समयां दे अंदर कलम के नाल 4 स्वरूप गुरु ग्रंथ साहब जी ते लिख के भेजना कीते। समय के अनुसार जदों सतगुरु पातशाह दखण वाले पासे नूं चला गए, बाबा दीप सिंह जी नूं तख्त दमदमा साहब की धरती ते सेवावां सौंप के गए। जदों थोड़े समय के बाद पता लग्या सतगुरु पातशाह ज्योति जोत समाउण तो बाद मगरों कुछ समय के बाद मुगल हुकूमत जकरिया खां आदि वर्गिया ने होर जहिया खां आदि वर्गिया ने जदों अमृतसर की धरती के उत्ते गुरु रामदास महाराज जी के घर की हुरमती करना की। बाबा दीप सिंह जी होना ने तख्त दमदमा साहब की धरती तो उस वक्त गुरु घर की बेअदबी का बदला लैण वास्ते चाले पा दिते। बाबा दीप सिंह जी जिस वक्त अरदासा सोध के चलते ने केवल 8 कुछ सिख उन्हां दे नाल ने, पर जिस वक्त फुलवड़ की धरती ते पहुँचते हैं इत्थों तक पहुँचदियां इक्को आवाज़ के उत्ते इत्थों तक पहुँचदियां 5000 तो वधिक जत्था जिहड़ा सी बाबा जी दे नाल हो चुकिया सी। किड्डे महान जरनैल ते सूरबर होणगे जिन्हां दे बचनां विच इन्नी ताकत कि जे कोई रस्ते विच चलदियां बाबा दीप सिंह जी नूं खेतां विच भी मिलिया ना, उन्हें भी पुछया ना बाबा जी जत्था लैके किधर जा रहे ने, ते ये नहीं वेखिया कि मैं घर जाके सुनेहा दे के आ जावां कि भाई मैं भी बाबा दीप सिंह जी के जथे विच रन लगा। उत्थे अपनी पल्ली दाती छुट के ते उसे वक्त जथे दे नाल हो तुरिया। गोलवड़ की धरती ते चलदियां बाबा जी ने इत्थे आके कहना भी कीता, भाई ये लकीर नूं उही पार करियो जिहड़ा इस गल दा प्रण करदा पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस हो सबना की रेणका तो आओ हमारे पास। उसे वक्त सारे दे सारे जथे ने वो लकीर पार करना की। एक भी ऐसा सिख नहीं जिन्हें इस गल का प्रण ना किया होवे कि मैं मरण वास्ते तैयार नहीं। जिस वक्त जिथे अजकल गुरुद्वारा टाला साहब बनया इत्थे तक पहुंचे, बड़ा वड्डा जंग होया। बाबा नौत सिंह जी भी इत्थे ही रस्ते दे विच शहादत जाम पी गए। जंगे मैदान के अंदर जूझदे जहिया खान दे नाल मुगल फौजां दा टाकरा होया। जमाल शाह ते बाबा दीप सिंह जी का आपसी साझा टाकरा होया टाला साहब की धरती ते। इत्थे ही बाबा दीप सिंह जी के नाल लड़दियां टाला साहब की पावन पवित्र धरती के उत्ते दोनों के साझे वार होए। बाबा दीप सिंह जी के वार दे नाल जमाल शाह के 2 टुकड़े हो गए। 75 कुछ साल की उम्र सी बाबा दीप सिंह जी की, ते 75 कुछ साल की उम्र दे विच साध संगत 40 कुछ किलो का खंडा लैके जंग के अंदर जूझना कोई बड़ी सौखी जी बात नहीं सी। बाबा दीप सिंह जी का ते जमाल शाह का साझा टाकरा होया। जमाल शाह के 2 टुकड़े हो गए, धरती के उत्ते डिग गया। ते बाबा दीप सिंह जी किड्डे महान योधे सन जिन्हां दे जदों वार होया बाबा दीप सिंह जी का सिर धड़ नालों अलग हो गया। अपने आपे नूं संभालदे आ सिखां ने कहा बाबा जी
ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪਾਵਨ ਪਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਖੈਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਸਹਾਰਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਪ੍ਰਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਸਹਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਐਸੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿ ਦੇ ਕੇ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪ ਹੁਦਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 15 ਨਵੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਮਹੰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪ ਹੁਦਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਹੁਦਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਬਾਬੇ ਕੀ ਬੇਰ ਵਿਖੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਹੰਤ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਬਜ ਹੋ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋ ਇਸ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਿਸਾਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਥ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 15 ਨਵੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ 15 ਨਵੰਬਰ 1921 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਥ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅੱਜ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 15 ਨਵੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਚੁਣੀ, 175 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਉਪਰੰਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਉਸ ਵਕਤ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈ ਗਈ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਥਾਪਿਆ ਇਹ ਪੰਥ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਵਕਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸਿਰ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਣ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਐਸੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ। ਇਸੇ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ
फ्री सिक्ख्या जिहड़ी है वो भी दित्ती जा रही है। दास नूं भी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के शहीद सिख मिशनरी कॉलेज विखे जो 1927 के दौरान गुरुद्वारियां की सेवा लई कुर्बानियां करने वाले शहीदां की याद के अंदर कॉलेज थापिया गया सी, जिथों बेअंत रागी ढाडी ते कथावाचक तैयार हुंदे ने। उस अस्थान तो विद्या प्राप्त करने का सुभाग प्राप्त होया और साध संगत बेअंत ऐसे रागी ढाडी अज भी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कोलों खर्चा करके ऐसे रागी ढाडी ते कथावाचक तैयार कर रही है। और ये एक बड़ी वड्डी पंथ की मानामती शान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों ऐसे कार्य किए जा रहे हैं। होईयां भुलां चुकां दी विचार की सांझ पाउंदिआं मुआफ़ी बख्शिश करनी साध संगत ते सतगुरु पातशाह बख्शणयोग हन। बहुत बहुत धन्यवाद है सिंह साहब ज्ञानी रंजीत सिंह जी हैड ग्रंथी गुरुद्वारा बंगला साहिब का, जो आया नूं बड़ा मान सत्कार दे के निवाजना करते हैं। कोटान कुल शुकराना है गुरु ग्रंथ साहिब जी का, जिन्हां दी अपार किरपा के सदका संगतां दे नाल गुरबाणी विचार इतिहास के विचार की सांझ पाईए। होईयां भुलां चुकां दी खिमा बख्शदिआं आओ फतेह की सांझ पाईए जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।